بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیامین وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ سکندر اعظم کون تھا؟ مقدونیہ کا الیگزینڈر یا تاریخ اسلام کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب دینا دنیا بھر کے مورخین پر فرض ہے۔ آج SMS کا دور ہے۔ موبائل میسیجنگ سسٹم چند سیکنڈ میں خیالات کو دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچا دیتا ہے۔ جدید دور کی اس سہولت سے آپ ناظرین سے بھی بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ گزشتہ روز کسی صاحب نے پیغام بھجوایا، کاش آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی ویڈیو بنائی ہوتی۔ یہ پیغام سنتے ہی یاد آیا، آج تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت تھا اور میں اس وقت سے سوچ رہا ہوں مقدونیہ کا الیگزینڈر سکندر اعظم تھا یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم نے بچپن میں سنا تھا مقدونیہ کا الیگزینڈر 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، 23 سال کی عمر میں مقدونیہ سے نکلا۔ اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا، اس کے بعد ترکی میں داخل ہوا، پھر ایران کے دارا کو شکست دی، پھر وہ شام پہنچا، اس نے یروشلم اور بابل کا رخ کیا، پھر وہ مصر پہنچا، پھر وہ ہندوستان آیا۔ ہندوستان میں اس نے پورس سے جنگ لڑی، اپنے عزیز و جان گھوڑے کی یاد میں پھالیا شہر آباد کیا، مکران سے ہوتا ہوا واپسی کا سفر شروع کیا، رستے میں ٹائیفائڈ میں مبتلا ہوا۔ 323 قبل مسیح میں 33 سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا۔ دنیا کو آج تک بتایا گیا وہ انسانی تاریخ کا عظیم جرنیل، فاتح اور بادشاہ تھا، اور تاریخ نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیگزینڈر دی گریٹ کا نام دیا اور ہم نے اسے سکندر اعظم یعنی بادشاہوں کا بادشاہ دیا۔ لیکن آج 21ویں صدی کے 9ویں سال کے پہلے دن میں پوری دنیا کے مورخین کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں، کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے الیگزینڈر کو سکندر اعظم کہلانے کا حق حاصل ہے؟ میں دنیا بھر کے مورخین کو سکندر اعظم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات اور کارناموں کے موازنے کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ بھی سوچئے، الیگزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا، اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھوڑ سواری سکھائی، اسے ارسطو جیسے استادوں کی صحبت ملی تھی، اور جب وہ 20 سال کا ہو گیا تو اسے تخت اور تاج پیش کر دیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے چراتے بڑے ہوئے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی۔ سکندر اعظم نے الیگزینڈر آرمی کے ساتھ 10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برسوں میں الیگزینڈر آرمی کے بغیر 20 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، اور اس میں روم، ایران اور 2 سپر پاور بھی شامل تھی۔ آج کے سیٹلائٹ میزائل اور ابدوزوں کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی سلطنت نہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف گھوڑوں کی پیٹھ پر فتح کرائی تھی، بلکہ اس کا انتظام و انصرام بھی چلایا تھا۔ الیگزینڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جرنیل قتل کرائے، بے شمار جرنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا، اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئیں اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار بھی کر دیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے سرتابی کی جرأت نہ ہوئی۔ وہ ایسے کمانڈر تھے کہ اپنے عین میدان جنگ میں عالمی اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا اور کسی کو یہ حکم ٹالنے کی جرأت نہ ہوئی۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا۔ آپ نے حضرت حارث بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گورنری واپس لے لی۔ آپ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ضبط کر لیا، اور آپ نے حمص کے گورنر کو واپس بلا کر اونٹ چرانے پر لگا دیا، لیکن کسی کو حکم عدولی کی جرأت نہ ہوئی۔ الیگزینڈر نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، لیکن دنیا کا کوئی نظام، کوئی سسٹم نہ دے سکا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر میں صلاۃ الخیر من النوم کا اضافہ کرایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں نماز تراویح کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب نوشی کی سزا مقرر کی، سن ہجری کا اجرا کیا، جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مسجدوں میں صفائی کا بندوبست کرایا، پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آب پاشی کا نظام قائم کرایا، فوجی چھاونیاں بنوائی اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں پہلی بار دودھ بیچتے بچوں، مزدوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور والیوں کے اثاثے ڈیکلیئر کرنے کا تصور کر
कर दिया। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बेइंसाफी करने वाले जजों को सजा देने का भी सिलसिला शुरू किया और आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दुनिया में पहली बार हुक्मरान अकाउंटेबिलिटी शुरू की। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु रातों को तजारती काफिलों की चौकीदारी करते थे। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे कि जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान था, कौम का सरदार कौम का सच्चा खादिम होता है। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु की मोहर पर लिखा था, उम्र नसीहत के लिए मौत ही काफी है। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु के दस्तरखान पर कभी दो सालन नहीं रखे गए। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु जमीन पर सर के नीचे ईंट रख के सो जाते थे। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु सफर के दौरान जहाँ नींद आ जाती, आप रजी अल्लाह तआला अन्हु किसी दरख्त पर चादर तान कर साया करते थे और सो जाते थे और रात को नंगी जमीन पर दराज हो जाते थे। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु के कुर्ते पर 14 प्यूंद थे और इन प्यूंदों में एक सुर्ख चमड़े का प्यूंद भी था। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु मोटा खरदार कपड़ा पहनते थे। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु को नरम और बारीक कपड़े से नफरत थी। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु किसी को जब सरकारी ओहदे पर फाइज करते थे तो उसके एहसासों का तखमीना लगा कर अपने पास रख लेते थे और अगर सरकारी ओहदे के दौरान उसके एहसासों में इजाफा हो जाता तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु उसकी अकाउंटेबिलिटी करते थे। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी को गवर्नर बनाते तो उसे नसीहत फरमाते थे, कभी तुर्की घोड़े पर ना बैठना, बारीक कपड़े ना पहनना, छना हुआ आटा ना खाना, दरबान ना रखना और किसी फरियादी पर दरवाजा बंद ना करना। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे, जालिम को माफ कर देना मजलूमों पर जुल्म है और आप रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये फिक्र आज इंसानी हुकूक के चार्टर की हैसियत रखता है। माएँ बच्चों को आजाद पैदा करती थी, तुमने इन्हें कब से गुलाम बना लिया है। फरमाया, मैं अक्सर सोचता हूँ और हैरान होता हूँ, उम्र बदल कैसे गया। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे जिन्हें अमीर उल मोमिनीन का खिताब दिया गया। दुनिया के तमाम मज़ाहिब की कोई न कोई खसूसियत है। इस्लाम की सबसे बड़ी खसूसियत अदल है और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत है जो इस खसूसियत पर पूरा उतरते हैं। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु के अदल की वजह से अदल दुनिया में अदल फरूकी हो गया। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के वक्त मकरूज थे, चनाते आप रजी अल्लाह तआला अन्हु की वसीयत के मुताबिक आपका वाहिद मकान बेचकर आपका कर्ज अदा कर दिया गया और आप रजी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया के वाहिद हुक्मरान थे जो फरमाया करते थे, मेरे दौर में अगर फरात के किनारे कोई भी कुत्ता भी भूख से मर गया तो उसकी सजा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को भुगतना होगी। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु के अदल की ये हालत थी कि आपका इंतकाल हुआ तो आपकी सल्तनत के दूर दराज इलाके का एक चरवाहा भागता हुआ आया और चीख कर बोला, लोगों हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया। लोगों ने हैरत से पूछा, तुम मदीना से हजारों मील दूर जंगल में हो, तुम्हें सानहे के कैसे इतला दी। चरवाहा बोला, जब तक हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जिंदा थे मेरी भेड़ें जंगल में बेखौफ फिरती थी और कोई दरिंदा उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था, लेकिन आज पहली बार एक भेड़िया मेरी भेड़ का बच्चा उठाकर ले गया। मैंने भेड़िया की जुरायत से जान लिया आज दुनिया में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद नहीं है। मैं दुनिया भर के मुअर्रिखीन को दावा देता हूँ वो अलेक्जेंडर को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने रख कर देखें। अलेक्जेंडर हजरत उमर फारूक क्योंकि अलेक्जेंडर की बनाई सल्तनत उसके सामने कंपा दिखाई देगा, क्योंकि अलेक्जेंडर के हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौर में जिस खित्ते में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौर में जिस खित्ते में इस्लाम का झंडा भिजवाया वहाँ आज भी लोग हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के अल्लाह के सामने सजदा आज भी लोग दुनिया में अलेक्जेंडर का नाम सिर्फ किताबों में अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। दुनिया में अलेक्जेंडर का नाम सिर्फ किताबों में सिमट दुनिया के 245 ममालिक में आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। आज भी जब किसी डाकखाने से किसी न निकलता है पुलिस का कोई सिपाही, आज भी जब किसी डाकखाने से कोई खाना निकलता है पुलिस का कोई सिपाही हुकूमत किसी बच्चे मजदूर बेवा या बेआसरा या फिर हुकूमत किसी बच्चे मजदूर बेवा या बेआसरा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला देती है तो वो ग्रेड तस्लीम करती है। वो इन्हें तारीख का उमर रजी अल्लाह तआला मान लेती है। ग्रेड तस्लीम मुसलमानों को इन्हें तारीख का सबसे बड़ा शदीद एहसास है। मलमा का उन मुसलमानों के दाएं देखते हैं। लाहौर के मुसलमानों ने इल्म अंग्रेज से पहले दाएं भी दी थी। अगर हम लाहौर से निकल पड़े तो इनमें चंगेज खान सरकार को धमकी दी थी। अगर हम घरों से निकल पड़े तो इनमें चंगेज खान याद आ जाएगा। चंगेज खान की धमकी देने वाले मुसलमान ये भूल गए इनकी तारीख में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह मुसलमान ये भूल गए इनकी तारीख भूले हुए कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु आज भी ये भूले हुए कि हम एक हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला मेरे बाद अगर जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मेरे बाद अगर नाज़रीन ये थे आज वो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों वीडियो उम्मीद करता हूं और अपनी कीमती राय कमेंट पसंद आने की सूरत में अगर आपने मेरा चैनल और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स
में जरूर दें और अगर आपने मेरा चैनल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन इजाजत बाकायदगी के साथ पहुंच सके। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।